Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Еве ги содржините за вечерва. Александар, станува збор за новинарски изнудена порака или сепак свесно и јасно пласирана порака од представникот на Алијансата со кој имавте шанса вчера да се сретнете? Помеѓу овие две опции секако за свесно пласирана порака. Kryeministri duhet pranoj faktin që ka dështuar. Dhe kësaj nuk ka asgjë të keqe që ti parapri krijimi i një qeverie teknike në mënyrë që përgjegjësitë, meritat dhe gjithçka në lidhje me antarësimin e vendit në NATO dhe MBE ti dajnë të gjithë subjektet politike dhe pastaj le të vendosin qytetarët në zgjedhje se kush ishte meritori, kush ishte tradhtari dhe kush ishte patriot. Бидете со нас, почнуваме по кратка пауза. Меѓународната заедница се чини почнува да ги изострува пораките кон ВМРО ДПМН по референдумот за договорот од Преспа. Висок представник на НАТО вчера во Брисел соопшти дека во Алијансата се прашуваат дали ВМРО ДПМН навистина е за членство на земјава во НАТО по заклучокот на органите на партијата дека договорот од Преспа е политички мртов и празно слово на хартија. Можност од прва рака да ја слушне оваа порака од представникот на Алијансата ја имаше колегата Александар Димитриевски, кој што туку се врати од Брисел. Александар, станува збор за новинарски изнудена порака или сепак свесно и јасно пласирана порака од представникот на Алијансата со кој имавте шанса вчера да се сретнете? Помеѓу овие две опции секако за свесно пласирана порака. Порака која што само беше засилена потоа и со став дека не само што НАТО си го поставува тоа прашање, односно се сомнева, туку дека и тие ќе почнат да прашуваат кај најголемата опозицијска партија дали се уште се за интеграција во Алијансата, а исто така и дека земјите членки на Алијансата ќе почнат сигурно да го поставуваат истото прашање. Ти имаше шанса да направиш интервју со генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Гледачите на Алсат имаа шанса да ги видат пораките, а тие се дека ако земјата сака да стане членка на НАТО, патот дотаму води преку целосно спроведување на договорот од Преспа. План Б нема. Тоа беше пораката на генералниот секретар, точно е. Беше директно упатена, значи, и кон власти, кон опозицијата, без да навлегува во тоа кој што треба да направи во процесот. Она што би сакал да го додадам е дека своите ставови генералниот секретар ги кажа во двата дена, во вторникот, во средата и во понеделникот во неговата писмена изјава, но новите информации, односно новиот став на НАТО, односно овој сомнеш кон ВМРО ДПМН се јави после средата вечер, односно одлуката на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Кога ВМРО го прогласи договорот од Преспа за мртов? Токму така, веќе следниот ден очигледно беа сосема свесни за тоа што е кажано и не знам каде би можело сето тоа да води. Тој став беше соопштен во тој момент. Значи не дојде од устата на генералниот секретар, но сосема јасно дека тоа е веќе изградена одлука внатре во Алијанса. Дали е тоа почеток на некаков процес кој што може да води кон меѓународна изолација на оваа партија, ќе видиме во следните денови. Ти носиш интервју со словенечкиот министер за одбрана Карл Ерјавец, многу искусен политичар, поранешен министер за надворешни работи на Словенија, но ќе го видиме подоцна во емисијата. Благодарам. Решение во собранието или предвремени избори е прашањето на кое одговорот се очекува во следните неколку дена. Од власта продолжуваат да повторуваат дека ќе се обидат да стигнат до неопходните 80 гласа за уставни измени што произлегуваат од договорот од Преспа, но и дека ако не успеат во тоа ќе се оди на нови парламентарни избори. При тоа се калкулира со различни опции за изборен настап, меѓу кои се споменува дури и коалиција на сите партии што го поддржуваат договорот за името. Ова е рамката за разговор вечерва со лидерот на Алијанса за албанците, Зијадин Села. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, премдерет префтес. Веста на денот е потврдената 2-годишна затворска казна за поранешниот премиер Никола Груевски. Како ја примивте таа вест? Добро, сега, mirë, një fjalë si e pranova atë lajm. Nuk është që
bëj pjesë ke ato politikanë të cilët shohin dhe kanë qejf që njerëzit i shohin prapa grilave. Apo jo. Por e drejta është për mua është e drejtë dhe e tërë kur është e plot. Realisht, a kemi reforma të një menda në drejtsinë e sot? Nuk kemi. Nëse flasim për këtë pjesën tjetër, shqiptarët nuk janë as pak të përfaqësuar në atë që quhet reformë drejtësi. Akoma sot e kësaj dite nuk e kanë të realizuar sekretarin e shtetit në Ministrinë e Drejtësisë, nuk ka asnjë funksioner shqiptar. Apo jo. Tani, lajmi në lidhje me dënimin e ish kryeministrit, natyrisht gjithë secili duhet përballet me drejtsinë, apo, por pa dashur të hyj në çfarë ka ndodhur gjatë procesit gjyqësor, natyrisht që ka shumë më tepër për çfarë përgjigjet se sa ajo që sot u dha si lajm. По референдумот на 30 истата ног излеговте со оценка дека сте задоволни од излезноста на албанците на референдумот. Но ако малку поубаво се видат бројките, особено ако со резерва се земат бројките од местата во кои што драстично расте излезноста во многу кратки временски периоди, тогаш се чини дека сепак излезноста кај албанците не беше на нивото за кое што зборувате. Просечна изборна излезност. Natyrisht që konstatimi im kishte të bëjë me atë që e vërejta që akoma pa përfunduar referendumi, mundoheshin që ta gjejnë fajtorin. Dhe jo vetëm mbasi u shpallën rezultatet, por edhe brenda ditës. Duke u munduar që fajin ta hedhin tek shqiptarët. Dhe kjo tendencë ka qenë e pranishme, ne si parti në opozitë kemi vrejtur gjatë gjithë kampanjës. Kësaj shërbente ideja që në prag të referendumit largoheshin 30 arsimtar nga Gostivari, sepse atje dhunshëm qeveria ka marrë kompetencat pushtetit lokal, apo jo? Në prag të referendumit të largosh këto gjëra, domethënë kishte një plan që shqiptarët ta refuzojnë pjesëmarrjen në referendum, por edhe pyetjen mundësisht apo. Po bëhet shumë debat ditëve të fundit se pse dështoi referendumin. Unë shpesh rri e mendoj, qeveria e ka pas me gjithmonë që ka dashur që të kalojë referendum. Sepse të dalin eksponent shumë të rëndësishëm, të LSDM-s, dhe të flasin me shifra që shqiptarët gjithsej pas kanë marrë rreth 80.000 votus, kanë dalë për referendumin, kjo është gënjeshtër me bisht, që ka për qëllim në formë më të zbutur, në i farforme të armicoj. Да, лагај дека 80.000 излегле. Shqiptarët të armicoj në i farforme më të zbutur, shqiptarët në Maqedoni me perëndimin. Но дали дадовте се отсеве на вистина да излезат сите ваши поддржувачи симпатизери? Та përfundoj idenë. Kjo është e ngjashme njësoj si me montimin e rastit Sopotit që sot e kësaj ditës merr Vilok. Janë të njëjtat mendje, të cilët mundohen që fajin ta hedhin tek shqiptarët në mënyrë që të armiqsojnë shqiptarët si gjoja popull të cilët nuk janë pro perëndimit, pro NATO-s dhe pro antarësimit në këtyre strukturë. Сега вие хиперболизирате еден аспект во анализите, факт е дека се наведува повеќе причини за тоа што излегле само 37%. E tash, kjo është e dëshmueshme dhe mund të shifet, mund të verifikohet, se sa kanë dalë shqiptarët në referendum dhe cili është numri i votave shqiptarë. Dhe nëse e shifni. Не, дозволете сега. Дозволете јас правев некоја блиц анализа, не многу темелна блиц, например Гостивар. Таму Алијанса за албанците ја има локалната власт или го има градоначалникот, фере да се каже, дел од локалната власт. На локалните избори излегле 34.000 гласачи на гласање за листите за советници. На референдумот излегле 26.000, фалат 8.000, при тоа за ВМРО ДПМНЕ на локалните гласале 4.600. Значи нема 4.000 гласа. Так. Kush është pyetja? Ова е доказ дека веројатно не излегле албанците на нивото за кое што зборувате. Просечна изборна излезност. Според вас тоа е доказ, ама тоа не е доказ. Добро.
Sepse në Gostivar, e para punës, shumë mirë elaboruat në fillim. Ne si Aleancë për Shqiptarët kemi vetëm një gjysmë pushtet. Apo? Duke pasur parasysh që kompetencat e arsimit janë marrë nga një qeveri e cila pretendon se është demokratike, muhabete tjera, reformatore e gjithçka. Gjë që nuk e ka bërë as qeveria e kaluar, në kohën e regjimit të vjetër, unë kam qenë kryetar komune, njërës nga komune. Apo jo. Tani, analizën e keni shumë sakt. Dhe fajin duhet ta kërkoni te lufta e pakuptimit e qeverisë, e cila e bllokon një qytet i cili ka mbi 80.000 banor. Edhe buxhetin ja vonon 3 muaj, edhe kompetencat në arsim ja merr, dhe në çdo fazë përballet me pengesa. Nga kush? Nga ky far kryeministri reformator, nga kjo far qeverie reformatore, e cila pastaj edhe ditën e zgjedhjeve, me pot njëjtin qëllim, që ta gjejnë fajin, t'jeni sigurt që votues brenda kampusit qeveritar kanë bojkotuar ditën e zgjedhjeve. Dhe jo etnitete, etnikume, qytetarë të këtij etniteti ose atij etniteti. Ushtar partijak të cilët kanë bojkotuar vetëm e vetëm që të fitohet argumenti se gjoja në Gostivar që udhiqet nga Aleanca për Shqiptarët, Aleanca për Shqiptarët ka bojkotuar. Ushtet na referent na točka mi besh interesna. Një është shumë e vërtetë. Aleanca për Shqiptarët e ka përkrahur referendumin më pastër se çdo subjekt tjetër politik. Ne jemi parti në opozit. Në fundit me rregulla loje dhe demokracie, ne duhet jemi oponenca e diçkaje që ofrohet nga qeveria. Por ne vlerësuam që ky proces është shumë i rëndësishëm, nuk kemi kërkuar për këtë që të paguhemi si mercenar me fonde për inovacion, siç i paguan te Zoran Zaevi, antarët e vet, dhe aktivistët e vet, dhe deputetët e vet, duke bërë firma 2-3 ditë përpara se të shpallet tenderi për fondet e qeverisë, ne kemi përkrah pastër referendumin, sepse për ndryshim dhe tjerë. Sakam da komentiramo още една референтна точка во делот на излезноста. Вие сте од едно место, се вика Ливада во општина Струга. На локалните избори гласале 685 граѓани, на референдумот 543. Некаде 20% помалку граѓани излегле во вашата Ливада на референдумот. Сега не велам дека Зијадин Села ги контролира сите гласачи во Ливада, но е според мене интересен податок. Atë doja të them, largoni nga logjika që ne I kemi pronë qytetarët dhe votuesit. Nuk janë pronë e jonë. Apo. Tani, Но Ливада е чисто албанско место. Таму нема гласови ниту за СДСМ, ниту за ВМРО. Гледам веројатно погрешка има на локалните по 1-2 гласа. Nema I gale. Livadhiasit e mi kanë shumë shkak që të refuzojnë çfarë do vendimi që sjell kjo qeveri. Sepse djalin e tyre kanë pat gjakosur, të vrarë, apo kanë pritur, a është I gjallë apo jo. Dhe ai ka qenë ai I cili ka përsëri e ka vendos këtë shumicë qeveritare, apo. Dhe pastaj nuk shkoi shumë kohë, janë përballur me luftën më të pakuptim mundshme që Zjadin Selës I është bërë pikërisht nga Zoran Zaevi dhe nga njeriu të cilin e bëri kryeministër dhe e shptoi nga burgu dhe nga gjitha pasojat të cilin të vinin më mbrapa. Dhe pastaj për të ardhur edhe te momenti tjetër. Përfundon zgjedhje lokale ku direkt jam luftuar unë vetë, na nxorën edhe për qeveria. Përfundoi edhe kjo, në përjashtuan edhe nga bisedimet në lidhje me referendumin. Ne jemi partia më e madhe opozitare dhe nuk I takon qeverisë të zgjedh kush është partia më e madhe opozitare. Janë rezultatet. Me numra. I kemi 3 komuna. I kemi mbi 60 këshilltar. Kemi më tepër vota se çdo parti tjetër politike. Na merret edhe antari I KSZ-s dhe gjitha. Po ku është në poenta? Përsëri, ato kanë dëgjuar thirrjen dhe kanë dalë dhe kanë votuar. Antarët e Aleancës, votuesit e Aleancës për shqiptarët të gjithë I aty të dalë. Ka ndodhur pak a shumë, unë e kam ditur që do të shihem në vendlindjen time se sa do të jetë dalur. Ne ndjekim situatën, I kemi pas informata që dikush shkon dhe spionon që gjoja Aleanca bën këtë ose atë.
është verdit demokratik ai. Pse s'flasim për tjetër? Не, ама дозволете сега, ако правите алузија дека некој, ова се јавно достапни податоци, знаете, ама нели? чекај, јас ви одговарам, чекај да завршам. Не, ама сега Ама- чувствувам дека како да правите Не, алузија дека не некој правам нешто алузија, него ви кажувам дека тој ајо ќе се согласите дека е јавно интересно да дискутираме за овие Ама кога бројки. зборуваме за Ливада, дај да зборуваме и за Муртино и за Зајас. А изборуваме и за тие ние. па тоа сакам- Ама вие сте вечерва тука, Ама не е чекај, Заев. Кога ќе ама биде чекај, Заев тука и за нив, Ама не? чекај, Васко, јас сакам да зборам за нешто друго. Значи, овсе резултатин е референдумит, ju e keni parë që shqiptarët shkojnë t'i mbushin kutit. E jo, faleminderit. Kjo s'ka për të ndodhur. Sepse nuk mund t'i mbajmë barrën e akuzave çdo herë që ne qenkemi ato të cilët i prishin proceset demokratike në Maqedoni, sepse edhe kjo ka ndodhur. Apo, në ndërkohë që ne më tepër se gjithkush e vuajmë monizmin, 16 vite shqiptarët në Maqedoni jetojnë në monizëm. Kjo është e vërtet shumë e madhe. Tani më thuaj, sa është dalja në Zajaz, e keni parë? Не Та Алиамет. Не ги немам. Ја ги unë ta немам them, овде, не- 80%. Не ги знам. A jetojnë 80% të shqiptarëve në Zajaz sot? Не знам, таму на избори Po duhet ta колку е dish, Vasko. 95. Duhet ta dish, Vasko. Se nuk ka 80% shqiptarëve që jetojnë sot në Zajas. Në qoftë se do të kishte, unë do të isha më i gëzuari. Sepse po Livadhia dhe Zajazi dhe gjithçka e dini me çfarë përballen. Janë mbi 50 rinë në Livadhi të cilët brenda këtyre 2 viteve kanë hikur dhe punojnë jashtë. Se nuk shohin perspektivë. Ku doni, ku do të dalin aty? Po shprazën Така е, vendet. затоа и вечерва сме Lutem, тука да зборуваме sepse po vritet, каде vritet излезот, така е. shpresa e këtij populli dhe kësaj rinjie. Да. Да. Dhe ndihma të cilën ja jep Zoran Zaevi Ali Ahmetit për zgjedhjet lokale, njësoj siç e jepte Gruevski Ali Ahmetit për zgjedhjet tjera, ka të bëjë me këtë vrasjen e shpresës të njerëzve. Имате Cila është право да përgjigja? бидете гневен. Во Ne дилемата sëm сега, gneven, zboruame сега, debatirаме. да, во дилемата решение во парламент или избори го слушнавме вашиот партиски портпарол Флякрон Беджети вчера даде изјава во која што вели и решенија во парламент и избори. Се разбира, вели прво решение во парламент, а потоа избори, затоа што Алијанса за албанците смета дека оваа влада го загубила легитимитетот и дека едноставно се потребни нови избори. Не знам дали имате контакти со некои од другите релевантни политички субјекти, што велат вашите информации, има ли шанса да се обезбедат 2/3 во парламентот и дали Алијанса треба да се брои меѓу оние 71 глас кои што се бројат на страната на поддржувачите на уставните промени. E para punës njërë të debati që po zhvillohet që vullneti i qytetarëve në referendum ishte i qartë, po shfrytëzohet edhe nga qeveria edhe nga ana e opozitës maqedonese. Apo, unë mendoj që e kanë gabim të dyja palët, që e thonë këtë që vullneti ishte i qartë. Nuk kishte vullnet dhe verdikt më 30 shtator. Me qoftë se do të ishte shumë e lehtë situata. Vullnet dhe verdikt ka kur marrin të dy pjesët në zgjedhje, në referendum, del populli, arrihet censusi dhe verdikt ka në momentin që është sheh që ka më tepër kundër apo më tepër pro. Vetë fakti që nuk kishte census, aty ka mesazh dhe porosi që populli i dha klasës politike. Dhe kjo porosi është shumë e qartë. Nuk ka fitues dhe humbës në referendum. Дозволете само пороси, бидејќи да дебатираме, ќе përgjigja. бидејќи дебатираме. Тезата е дека да гласа уште 300.000 повеќе против, тогаш референдумот ќе беше легитимен, така? Бидејќи со 610.000 гласа за, при излезност од 903.000 имаме успешен референдум. Е сега, да гласа уште 300.000 плюс против, ќе имавме успешен референдум. Mirë, do të përgjigjem politikisht cili është mesazhi i referendumit apo juridikisht, sepse mund. Не, вие веќе почнавте, па сега и јас се обидувам со Ne контратеза. do të jap edhe këtë përgjigje. Me fjalë tjera, referendumi kishte porosi dhe porosia është që kanë legitimitetin e nevojshëm të marrë në zgjedhje deputetët. Dhe këto deputet duhet që ta zgjedhin këtë çështje në parlament. Asesi nuk është
populli, qytetarët në Republikën e Maqedonisë nuk janë kundër referendumit dhe asaj pyetje që u shtru në referendum. Sepse këtë nuk e dëshmun me vot, ditën e zgjedhjeve, apo. Dhe porosia është shumë e qartë. Nuk ka verdikt, po ka porosi. Dhe porosia shkoni në parlament dhe zgjidhni këtë punë. Hapni perspektivin e vendit drejt NATO-s dhe Bashkimit Evropian, dhe këtë porosi duhet ta lexojë VMRO dhe VMNE, siç e lexojmë edhe ne tjerët, ne po se po një, si Aleancë për shqiptarët, si parti në opozit, apo, po në të njëjtat pozita, në opozit, dhe gjithçka, dhe duhet shkohet në parlament dhe kjo çështje të vendoset. A duhet të shkohet në zgjedhje të parakohshme? Po. Sepse përveç një politike më të relaksuar në aspektin në lidhje me fqinësinë e mirë, disa marrëveshje që ka arritur kjo qeveri, unë nuk shoh asgjë tjetër. Ku është shëndetësia, ku është reforma në drejtësi, ku është arsimi, ku është zhvillimi ekonomik. Да изкористивте една метафора, велите Заев треба да знае дека не е дека нема алтернатива за Ангюшев. Оно зашто нема алтернатива се е у НАТО. Ajo ishte ditën e parë të referendumit, kur e hapëm referendumin. Realisht kështu është. Apo, nuk mundet një njeri, sepse të dalësh dhe të thuash që nuk kam njeri tjetër që ta zaventsoj ke pranuar që ai ke shpërdor detyrën dhe bën krim, apo. Po të njëjtën gjë, të njëjtën logjike kishte edhe ish kryeministri i cili sot dënohet. Edhe ai s'kishte alternativë për njerëzit e vet. Po në këtë formë ndërtohen regjimet, e gjithë. Tani me logjikën që thoni ju, që nëse do dilshin edhe 300.000 njerëz të votonin kundër, atëherë rezultati do të ishte i suksesshëm. Referendumi do të ishte i suksesshëm. Dgjoj. Një është e vërtetë. Në aspektin juridik, referendumi dështoi. Është saktë shkruar, ligjet janë bërë për t'i respektuar. Në qoftë se s'janë të mira, ndryshohen. Po përsëri prej atij momenti duan respektuar, sepse krijon pastaj një precedent të dëmshëm dhe të gabuar. Çfarë në qoftë se nesër dikush tjetër organizon referendum për të ndërprerë këtë rrugë drejt NATO-s dhe drejt Bashkimit Evropian, po them opozita, ma hipotetikisht po flasim, sepse kështu e parashtruar edhe ju tezën, apo? Dhe do dalin jo 600.000, do dalin 451.000 votues që do të thonë po, ne duam të izolohemi komplet. Atëherë çfarë do jetë suksesshëm kjo? Цензус е проблем во ваков тип на изјаснување и тоа е очигледно. Dakord, sepse nuk janë pastruar listat, sepse shumë gjithë ajo krizë politike u bë në lidhje me numrin fiktiv të votuesve dhe asgjë nuk u zgjodh. Во Швајцарија, која што е лулка на овој тип на плебисцити, нема цензус. За да можат подеднакво да имаат мотив и тие за и тие против да одат на гласање. Добре, и тоа е на причина. Fjalën e kam që njerë nuk janë pastruar listat. Dhe nuk mjafton vetëm të thuhet, po duhet të ofrohet edhe formë se si të rregullohen dhe të pastrojnë listat. Ne kemi afruar edhe kur ishte kriza politike, një propozim që zyrat e vendit të Ministrisë së Drejtësisë duhet i kalojnë pushtetit lokal. Ne na duhet një kontroll më i mirë i listave të votuesve me 3 nivele: pushteti lokal, pastaj Ministria e Punëve të Brendshme dhe pastaj Komisioni Shtetëror Zgjedhor. Pse nuk bëhet kjo? Sepse si duket dikujt i duhet dhe i shkon në konto që t'i shfrytëzoj këto votues për zgjedhje parlamentare dhe lokale, nga ana tjetër përballet pastaj me realitetin e hidhur në referendum. Në aspektin juridik referendumi dështoi. Në aspektin politik po pati sukses. Hipotetikisht, në qoftë se do dilnin politikisht siç e shtruat ju tezën, atëherë po referendumi do të ishte i suksesshëm. Dhe politikisht ka një mesazh, ka një shumicë shumë të madhe e cila është pro referендумот, аpo. Имате информации сега што се случува? Вие сте дел од некакви разговори, контакти, пак ќе кажам на релевантните политички субјекти? Да се стигне до 2/3? Duhet të jesh problematik që pastaj do të vinë dhe të kontaktojnë, apo? Ne nuk kemi dashur që të jemi problematik në këtë fazë, në këtë situatë. Може да ве бројат слободно во 71? Këtë duat përgjigjem. Apo nga ana tjetër, qeveria është duke tepruar dhe eksponentët e qeverisë me këto që numërojnë 71 e ku diun çfarë. Le të kenë kujdes pak sepse ne kemi edhe kërkesat tona. Добро, одиме на пауза па ќе продолжиме. Што е тоа? Бидете назад.
Го продолжуваме разговорот со Зијадин Села, лидер на Алијанса за албанците. Застанавме на реченицата во која што велите дека ние имаме свои барања. Што значи тоа? Дека вашата поддршка за уставните промени што произлегуваат од договорот од Преспа не е безусловен? Mirë që mos folet me kurzime, në qoftë se ideja është që të ndërtojmë një shoqëri dhe një shtet të drejtë, barabartë për gjithë. Apo. Fatkeqësisht këto parakushte nuk I ka marrëveshja e Prespës. Në qoftë se flasim si shqiptarë. Në qoftë se dikush do na kontrabandoj dhe të na fus në dokument personal diçka që ne nuk jemi realisht. Ne mund ta kemi ke shtetësia emrin e shtetit. Apo po nuk mund të quhemi ne Maqedonës si shqiptar, sepse si jemi Maqedonës. Dhe këto lloj pasosite, po është kundër kushtetuese, Vasko. Ne jeni 4 I kushtetutës thotë. Znam što pišu. Po thuaj këta, thuaj se çfarë shkruan tash ke pasaportët. Znam. E tani pse Ali Јас Ahmeti? повеќе пати сум го кажувал, гледате 360 степени, знаете дека е така. Pse Ali Ahmeti propozon propozimin e Gordana Jankullovskës në 2010-ën, që në dokumenta personale të qëndrojë diçka që është jo kushtetuese, duhet pyetur Ali Ahmeti sepse Državljanството нема врска со етничката припадност. Апсолутно. Kjo shtetësia flasë, do. Pse Ali Ahmeti këtë e ka pranuar mund, duhet pyetur ai. Pse çdo herë pranon ai servilosët, vetëm e vetëm që të mbaj pushtetin. Natyrisht që këto lloj zgjidhjesh prekin edhe ndjenjat e qytetarëve. Sido që tjetë, ne, prandaj them, nuk është e ashpër fjalë të shkruhet kurzim. Nuk mund të kurzojmë neve diçka që është jetike për ne, po atë sa gjua sa është jetike për ne si subjekt politik, atë që është jetike edhe andarësimi NATO dhe MBE. Janë të dyja çështje me interes përbashkët për ne dhe nuk mund të kurzojnë këto njëra tjetrës. Mund të jenë plotësuese dhe komplementare ndaj njëra tjetrës. Apo. Në kohën kur debati kryesor edhe njëra palë, edhe pala tjetër, nga bloku politik Maqedonës, flasin që kanë rujt identitetin e tyre me marrëveshjen me Greqinë. Dhe unë mendoj që marrëveshja nuk është e keqe nëse flasim për pjesën për etnikumin Maqedonës këtu. Po. Është rujt gjuha Maqedonës. Shumë në rregull. Gëzohemi që është bërë diçka e tillë. Po si duhet ndihemi ne? Unë. Që gjuhës time në çdo dokument, se gjen dot në asnjë dokument shkruar të shtetit, që t'i thonë gjuhë shqipe. Duke nis nga kushtetuta dhe duke përfunduar ke gjithë ligjet. Disi që është definicioni juaj, gjuhë që e flasin mbi 20% e popullatës dhe që është e ndryshme nga maqedonisht. Nuk do të flas gjuhë të ndryshme nga ndonjë gjuhë tjetër. Të flas ta kem të drejtën që me ligj dhe gjithandej është çështje ndjenjash, është çështje dinjiteti dhe krenarie që të respektosh tek qytetari yt, nga I cili vjel taksa gjithë jetën, nga I cili mbijeton, duhet dhe meriton respektin. Të paktën me këto ndryshime kushtetuese duhet gjuha shqipe të zë vendin që e meriton. Gjuhë shqipe dhe jo të përdorim definicione të cilet janë përdorur në shekullin e kaluar 1920 nga mbretëria serbo-kroate slovene. Значи вие ќе се обидете ова да го наметнете политички, но нема уставните промени да ги условувате со усвојување на. Do kërkojmë që të jenë të arsyeshëm deputetët, të cilët do të votojmë për ndryshimet kushtetuese që bashkë me këtë, në frymën e NATO-s dhe Bashkimit Evropian, në frymën e asaj ku shkojmë, ku duhet mbi gjitha respekti I ndërsjellë ndaj gjithë secilit, të bëhen edhe këto ndryshime. Рековме дека се зборува за повеќе опции за изборен настап. Ако се стигне до таму, некако избегнувате упорно да ми кажете што ви е чувството. Имате ли информации? Може ли да се стигне до двотретинско мнозинство во собранието? Fatkeqësisht është komplikuar situata mbas referendumit. Dhe këtë vaskën unë, si kryetar partije, kam thënë ditën që është votuar në parlament për shkuar referendum. Dhe tani gjithë thanë që si ishte I nevojshëm. Po vetëm ne, unë kam dalë, e kam arsyetuar se pse jemi kundër, se kjo do të komplikojë më tepër situatën politike. Да бидам прецизен, воздържано гласовте. Ashtu, ishim të përmbajtur. Sepse nuk donim që të votojmë kundër, sepse do dilnim pastaj dhe do na nveshnin lloj-lloj etiketimer se gjoja jemi me këta ose me ata, fatkeqësisht. Apo. Dhe edhe ai votimi ynë I përmbajtur ka shërbyer shumë për spiun dhe njerëz informator që shkojnë dhe miqtan. Te njerëzit që ja duan mirën Maqedonisë, apo të spionojnë se gjoja Aleanca për shqiptarët do jetë kundër referendumit. Nuk do të dalim votojmë. Jo, por në morëm vendim për dalë dhe për të votuar në referendum.
E tani, a mund të arrihet 2/3? Më e lehtë ishte dje se sa është sot. Nga ana tjetër, kjo lloj forme dhe kjo qasje e kryeministrit dhe e partisë më të madhe në pushtet, LSDM-s, që del me presion në opinion dhe në publik, që do shkojmë zgjedhje nëse sa rrihen 2/3, nuk është në rregull. Sepse e para punës një duhet bërë pyetja, çfarë do sjellë risi zgjedhjet e parakoshme. Mos ke dilema, Alianca për shqiptarët e mirë pret idenë që të shkojnë në zgjedhje. Do znate дека не, Sepse ne kemi një problem real si Aliancë. Да. Për krahjen politike kemi shumë më të madhe në teren, sot, se sa e reflektohet kjo në numra deputetësh në parlament. Dhe kjo krijon problem. Kjo krijon problem. Да, има рокови, знаете, и тоа е во прашање. Треба се стигнат некакви рокови за таму некаде во март, ако може во Грција, да се ратификува договорот. 2/3 ky parlament duhet marrë obligimet edhe përgjegjësitë për momentin historik në cilën ndodhen dhe duhet ta sigurojë 2/3. Çdo deputet i kësaj përbërje duhet sjellë, unë them, kompromisin me veten e tij fillimisht dhe ta mendojnë që nuk është kjo një garë sportive, se kështu duket kjo lufta tani mbas referendumit ndërmjet LSDM-s dhe VMRO-s. Njëri thot fitova 3-0, sepse nuk erdhe, tjetri thot fitova 3-0, do rezultatin 3-0 nuk është paraqitur në fushën e lojës. Nëse kështu e vlerësojmë, okay. Ideja është që kjo do një zgjidhje dhe 8 vjet që duhet të sigurohet. Ne si Aleancë për Shqiptarët bëjmë thirrje të sigurohet 8 vjet, 2/3, 8 vjet, pse jo gjithë parlamenti, fundit. Tjetë vendim me konsensus i gjithë parlamentit. Apo, dhe sa më shpejt të shkohet në zgjedhje të parakoshme. Kryeministri duhet pranoj faktin që ka dështuar dhe kësaj nuk ka asgjë të keqe që ti parapri krijimi i një qeverie teknike në mënyrë që përgjegjësitë, meritat dhe gjithçka në lidhje me antarësimin e vendit në NATO dhe MBE të ndajnë të gjithë subjektet politike dhe pastaj le të vendosin qytetarët në zgjedhje se kush ishte meritori, kush ishte tradhtari dhe kush ishte patriot. Велите сега да се формира тој тип на влада? Sa më shpejt. Po kjo është forma. Nuk mund është ti të pretendosh të kërkosh nga tjetri do të ndihmoj, ama të mirat e pushtetit ti mbash vetëm ti. Dhe të vazhdosh me planin tënd. Заев излезе дека во фазата пред референдумот им понудил некаков тип на влада на ВМРО-ДПМН, но тие одбиле. Prej atëherë, realisht prej atëherë është dashur bërë. Kjo është në forma, logjika e funksionimit të gjërave, kur ke një shoqëri kaq të polarizuar politikisht, por edhe etnikisht, edhe shumë elemente që janë, apo jo? Kjo është forma se si të arrihet në zgjedhje. Kur ke në tryezë një çështje e cila është shumë e ndjeshme për të zgjedhur për një pjesë të madhe të popullit, kjo është forma se si duhet të arrihet. Dhe nuk është shteruar, nuk duhet flas kryeministri me gjuhën që i kam ofruar atëherë. Përsëri do i ofrosh zotëri, derisa të gjej zgjidhje. Dhe jo të kërcënosh se do shkojmë në zgjedhje ose çfarë. Cila është zgjidhja nëse del rezultati mirë. Ако влечеме паралели, например, со 2001 ВМРО тогаш стави подпис на рамковниот договор. Сега разликата е голема. Тие излегуваат по состаноци на органите на нивната партија и велат договорот од Преспа е мртво слово на хартија, политички мртов документ. И сега, знаете, ние зборуваме за формата, ама за таа форма мора и политички став да има, а ставот на ВМРО е очигледно контра договорот од Преспа. Dini si është, fatkeqësisht, në Maqedoni vazhdohet bëhet politikë ditore me çështje të cilat janë në interes jetik për qytetarët. Apo, shumë mirë që i krahasoni gjërat, sepse unë as pak s'kam dilemë se nëse sot do të kishte një shumicë tjetër, do të ndëgjonim të dy aktorët politik me të njëjtën gjuhë politike që flitet sot, por nuk do ishte kundër referendumit VMRO-ja, por do të ishte kundër referendumit LSDM-ja. Nuk do bojkonte VMRO-ja, po do bojkonte LSDM-ja. Dhe e kundërt. Po. Gjithçka varet tu në Maqedoni në bazë të asaj se a je pjesë e qeverisë apo je pjesë e опозитës. Ако работи тоа да се пак кон избори, што е за вас најпосакувана варијанта во смисла на предизборен настав? Преков се зборува дури и за опција за одење заедно на цела оваа, да ја наречеме коалиција за НАТО и ЕУ, коалиција која што го поддржува договорот од Преспа. Видов една ваша изјава за гласот на Америка.
во кое што велите дека сте против таков тип на коалиција. Ако тоа ја води земјата кон НАТО и ЕУ, тогаш зошто сте против? Не сум против земјата да оди кон НАТО и ако тоа е формулата како да стигнеме до таму. Дали сте сигурни дека тоа е Не сум сигурен. Не сум сигурен, да. Натурисht që kemi bërë analizat tona që, dhe pse jemi kundër një varianti të tillë. Nuk mund kërkoni prej nesh të hym në një koalicion me njerëz të cilët na kanë ndetur me thik pas shpine dhe jo më larg se sa 5-6 muaj. Apo. Ja tani ju kërkoni që unë të koalicion me Zoran Zaevin, koalicion parazgjedhor, i lutem. Apo. Nuk e di sa do t'ishte, nuk është personale kjo çështja, apo. Ама ако не сте личен, ако е земјата во прашање, ако е тоа да речеме влада со едно прашање да ја внесе земјата во НАТО, тогаш зошто би биле против? Po pse kështu të dalim ne vet siç kemi dalë në zgjedhje, mendoni që më pak do të jenë gjasat që të arrijen 2/3? Знаете дека Донтовата формула ги фаворизира големите купчиња. Pastaj duhet politikanët realisht duhet të jenë konzistent në qëndrimet e tyre. Apo. Zoran Zaevi ishte ai I cili thonte një shoqëri për gjithë. Да. Zoran Zaevi ishte ai që thoshte shumë gjëra. Да бидете лут. Имате ли Jo, контакти nuk со jam I mllefosur sepse njerëzit janë të zhgënjur dhe janë me të drejtë. Nuk jam vetë personalisht unë I mllefosur. Se nëse unë kam bërë diçka në 27 prill, e kam bërë për idenë dhe për platformën politike që unë përfaqësoj si kryetari I Aleancës për shqiptarët. И сега збунуваме за една идеја која оди над партиските граници. Unë do të jem I mllefosur kur shoh dhe në ripërsëritën gjërat. Kur Almiri 14 vjeçar vritet dhe trajtohet si ndeshje komunikacioni me rrezikshmëri të lartë. Është 4 vjeçar ai. Apo kur Sopotasve ju premtohet dëmshpërblim dhe u jepet dënimi akoma më I madh, vrasja e tyre shpirtërore dhe morale, nuk dëmshpërblehen të njëjtin. Ç'është kjo qasje? Ku është ndryshimi? Mos përmend edhe gjëra të tjera. Ве разбирам, мораме да привршуваме. Имате ли контакти со ВМРО ДПМН? Не. Ако на следните избори, предпоставам, тоа е целта на секоја политичка партија, Алијансата победи во албанскиот кампус. ВМРО ДПМН победи во македонскиот кампус. Тоа значи дека ќе правите коалиција со ВМРО ДПМН? Jo, pyetjeve hipotetike nuk e kam zakon t'ju përgjigjim. Alianca për shqiptarët në momentin që do t'i fitoj zgjedhjet, do të bëj koalicion me atë subjekt politik, I cili do të pranoj që platforma dhe programi I Aleancës për shqiptarët jetë I barabartë në menaxhimin e vendit për ato 4 vite, dhe të mos jetë vetëm fjali boshe, siç ka ndodhur këto 20 e ca vite demokraci këtu në Maqedoni, kur dilet premtohet tek shqiptarët zhvillim ekonomike, buxheti drejte, të drejta kolektive dhe gjithçka, dhe të nesërmen e krijimit të qeverisë, subjektet politike shqiptare bëhen pjesë e realizimit të programit të LSDM-s ose të VMRO-s. Prandaj koalicioni jon do të jetë me atë subjekt politik që pranon programin ton qeverisë. И сега за крај нешто мислите што е добро, туку што ви вели вашето политичко чувство, како ќе заврши оваа работа, со решение во парламентот или со избори? Më thëmë pyetni cila do të ishte dëshira ime. Apo cila është... Делбата знам која ви е, но што ви вели чувството? Intuita me fjalë. Да. Mendoj që nuk do të gjendet, do të kisha dashur shumë që të gjendet zgjidhje në parlament dhe pastaj të shkohet në zgjedhje. Por mendoj që është larg. Intuita më thotë që shumë janë të larguara palët. Благодарам што вечера бевте дел 360 степени. Faleminderit për ftesën. Следува краткото интервју со министерот за одбрана на Словенија Карл Ерјавец направено во Брисел. Министер Ерјавец, дали постои лично и кај вас, но може би и кај другите колеги министри на земјите членки на НАТО, може би еден вид на разочараност од ситуацијата која што сега е во Македонија пост референдумот? Gotovo bi si želeli, da bi referendum dal še bolj jasen odgovor, vendar je zelo pomembno, da so ljudje, ki so odšli na referendum, bili v deležu 91,4% za to, da se najde trajna rešitev glede imena in tudi so se nekako odločili za euroatlantsko pot. Tako da
ponavljam, vse bo odvisno seveda od ljudi, politike in pa od vlade, parlamenta, kakšna bo nadaljna pot Makedonije. Дали имате чувство или дали го делите мислењето дека резултатите од референдумот може би се следство, односно последица и од може би не толку видливиот ангажман на НАТО и на останатите земји членки да ја поддржуваат Македонија не само во последниве неколку месеци од како се случија разговорите и договорот за името, туку и многу подолго наназад. Mislim, da vsi predstavniki naših držav, članic Zveze NATO, bila je Angela Merkel, tudi predstavniki drugih mednarodnih organizacij, so v zadnjem letu in tudi v zadnjih tednih pred referendumom dali zelo močno podporo in zelo močen signal makedonskemu ljudstvu, da je odprta euroatlantska pot, vendar seveda vse pa odvisno od Makedoncev samih, kakšna bo njihova prihodnost. Tako da ocenjujem, da ti signali so bili zelo močni in na nek način mislim, da je potrebno tudi pri nadaljnjih korakih to podporo, ki jo je dala mednarodna skupnost, izkoristiti za to, da bo Makedonija končno postala tudi polnopravna članica Zveze NATO, zlasti zato, ker vse obrambne reforme so bile upravljene, Makedonija tudi izvaja pomembne naloge v mednarodnih misijah in operacijah, tako da je potrebna ta politična odločitev, da se sprejme znotraj države. Дали ќе продолжи безусловна поддршка на Република Словенија за пристапување на Македонија во НАТО, без разлика и од политичкиот епилог во Македонија во однос на договорот со Грција? Slovenija bo še naprej močna podpornica, da postane Makedonija polnopravna članica Zveze NATO, pa ne samo to, mi bi si želeli, da bi Makedonija postala tudi članica Evropske unije. To podporo bomo še naprej izkazovali. Mislim, da je ta podpora tudi pomembna za to, da pridemo do še bolj stabilne regije. Vemo, da Zahodni Balkan ves čas se pojavljajo določene napetosti in ravno euroatlantska pot je garant za stabilnost regije in tudi za stabilnost in za lepo prihodnost Makedonije. Моje последно прашање, која е лично вашата порака како министар за одбрана на земја поддржувач на Македонија и до власти и до опозицијата, односно до политичките лидери во Македонија? Moje priporočilo je, da mora opozicija in pozicija nadaljevati dialog, potrebno bo poiskati ustrezno rešitev. Vem kot politik, da včasih zelo težko najti neke skupne dogovore, zlasti znotraj domače politike, vendar ne vidim druge možnosti, kot da opozicija in pozicija najde ustrezno soglasje glede prihodnosti vaše države. Ви благодарам на времето, министр. Hvala tudi vam. Саботажа. Фацијалната експресија е најподатливата форма за читање не само на ликот, туку и на делото. Политичката монтажа е вештина за нејзино прикривање која успева само доколку поради недугавоста на изведувачите не биде разобличена нејзината вистинска емотивна состојба. Мора малку да бидеме насмејани. Нели насмејани? Слушаш, малку фаците да не бидат насмејани. Нели? Мислам да сме скроз згужвани, не сме за... Па знам ја не. Не очекував дека. Некој не очекувал, а некој па ни не знаел кога треба да се случи тоа што го очекува. Отпрени на уверувањето дека се е готово. Во добра верба, тие дури не ни знаеле кога треба да канат за прослава на празникот, кој не дојде на ред да биде празнуван. Unija Maske i Kirkus se veseli djetova. Gostivari se čudesarec nacionalist, dok je 500 matmade.
Вистинска среќа е што неговиот лидер има прецизни информации и е многу заинтересиран, па умешно, со татковски пристап, направи корекција на веројатно несвесната грешка на говорникот, ама дополнително правејќи тотален хаос со датумите. Andai me 30 qershor, nuk votohet i marrëveshje e thjesht e rroton, e cila është arritur në presë. Në 30 shtator, sepse në zati ndodha që 30 dhjetor thashtash ndoshta kanë një ngjarje tjetër, bëni një lapsus, Времето на вистина бргу минува, па по јуни и септември, ќе дојде и декември. До тогаш ќе се таложат проблемите, оти не се само на едната, туку и на другата страна, која откако се заколна на братство, никако не успева да стаса до единство. Овие патриоти не направи радикална организација, така или не? И на крајот, никој не знае како е и за што е, освен оние што се родени само за функција. Ако мајка ти не те родила да го предводиш овој народ, не треба и да се нафаќаш. Изгледа дека на вистина е дојдено дотаму, до мајчината. На Алсат следуваат вести, ние повторно се гледаме в понеделник од 22. Пријатно!